So the first question is the function of aggregate in concrete. What is the function of aggregate? Binder material ആയിട്ടാണോ, filler material ആയിട്ടാണോ, water reducer ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, or none of these? Filler material. Yes, obviously it acts as a filler. So what is the water reducer? What is water reducer? It's a kind of chemical admixture, right? We can increase the workability without increasing the water content, or we can reduce the water content as well as at the same time we can increase the workability. That is known as water reducer. It is also known as plasticizers or super plasticizers, depending upon the water. നമുക്ക് എത്ര വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സും സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്മിക്ചേഴ്സിനെ. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മേ ബി. അഡ്മിക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, then grading of aggregate in a concrete mix is necessary to achieve. What do you mean by grading of aggregate? Gradation of aggregate. So we have different sizes of aggregate, right? 40 mm, then 20 mm, right? 12.5 mm. Then we have 10 mm as well. Then 4.75 mm, 2.36 mm, then 1.12. We have different aggregate size, right? So in a micron size, what do you mean by grading? Grading means particle size distribution. Particle size distribution. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ particle size distribution calculate ചെയ്യുന്നത്? That means different sizes നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? By using sieve analysis, right? Sieve analysis ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So grading of aggregates in a concrete mix is necessary to achieve. ഇതിനാണ് നമുക്ക് grading നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. Adequate workability, higher density, reduction in voids, all the above. So we have different grades of aggregates, right? Uniform graded, then well graded, gap graded, and poorly graded. So these are the graded aggregates in the classification. So എന്തിനാണ് നമ്മൾ grading of aggregates help ചെയ്യുന്നത്? Workability ആണ് sir, adequate workability. Only workability? All of the above വരത്തില്ലേ? Higher density. Yes, it is all the above because higher density grading. കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? യൂണിഫോം ഗ്രേഡഡ് ആണോ, വെൽ ഗ്രേഡഡ് ആണോ, ഗ്യാപ് ഗ്രേഡഡ് ആണോ, പൂർലി ഗ്രേഡഡ് ആണോ? We will use well graded aggregates, right? What is well graded? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 20 mm ആണ് നമ്മൾ RCC യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സൈസ് എങ്കിലും അതിന്റെ ഡൗൺ സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെൽ ഗ്രേഡഡ്. യൂണിഫോം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാപ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള സൈസസ് മിസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പോർലി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറഗുലർ മിക്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പോർലി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So we will use well graded aggregates. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will get adequate workability, higher density as well. ഇങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുക, കാരണം ഓരോ സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ്, ലാർജർ സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സിന്റെ വോയിഡ്സ് സ്മോളർ സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും. So it will increase the density. So അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will reduce the voids as well. Okay, so option B is the answer. The strength and quality of concrete depends upon grading of aggregate, surface area, surface texture, and all the above. Again, what is the answer? Grading of aggregate. Grading of aggregate ആണോ sir? Only grading of aggregate? All of the വരത്തില്ലേ? All of the above വരത്തില്ല? Surface area of the aggregate, surface texture of the aggregate. Yes, obviously. All the above are correct because surface area grading already ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏരിയ മേ ബി കാരണം ആംഗുലാർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ സർഫസ് ഏരിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. കാരണം റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് സഫീഷ്യന്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ആംഗുലാർ ഷേപ്പിലുള്ളതാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
ടെക്സ്ചർ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സർഫസ് ടെക്സ്ചർ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി ബോണ്ടിങ് കുറവായിരിക്കും സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ റഫ് ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോഴാണ് ബോണ്ടിങ് കൂടുന്നത്. സോ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി which depends all these factors. Option D. What is the total volume of aggregates in concrete? Normally, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. How much it is? Total volume of aggregate. എത്രയാണ്? Normal volume 50 to 60 ആണോ സാറേ? എനിക്ക് ആ സ്ലൈഡ് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ. ഇങ്ങനെ കോള് കയറി വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. Okay, it is 60 to 70% ആണ് കേട്ടോ. 60 to 70%. The aggregates are classified as fine aggregate if the size is aggregate size. Now we have fine aggregate as well as coarse aggregate, right? So aggregate in the size, 4.75 ആണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി. ഒന്ന് 4.75 റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഒരെണ്ണം പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നതുമാണ്. സോ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്. സോ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? Less than 4.75. Yes, it is less than 4.75. Then natural aggregates come in which category? So different classification of aggregates we discuss cheyidundairunnu. So natural aggregates, artificial aggregates, recycled aggregates, there is a classification, right? So this classifications comes under which category? Based on size, density, shape, or origin. Natural, artificial, recycled aggregates, all these comes under based on size it is coarse aggregate and fine aggregate, right? Based on density it is normal weight, heavy weight and lightweight aggregates. Shape we have angular, irregular shape, flaky, elongated, rounded, right? So it is based on origin. Option D is the correct one. For the construction of cement concrete beam, the maximum permissible size of aggregate. So they have mentioned as cement concrete beam. So it's a kind of question from RCC. So cement concrete beam means RCC work. For general RCC work, what is the maximum permissible size of aggregate? So now discuss it. RCC work എത്രയാണ്? 20 mm ആണ് സർ. Yes, it is 20 mm. Okay, maximum size is 20 mm. Normally നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 20 down ആണ്. Okay, then which of the following aggregates give maximum strength in concrete? ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Rounded, elongated, flaky or angular. ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സിനാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഗിവിംഗ് അഗ്രിഗേറ്റ്? നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോ ഏതിലായിരുന്നു? റൗണ്ടഡ് ആണോ സർ? നോ നോ നോ, ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഇറ്റ് ഈസ് റൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. സോ ബോണ്ടിങ് വിൽ ബി വെരി വീക്ക്. സോ റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് വിൽ ഗിവ് മോർ വർക്കബിലിറ്റി, നോട്ട് സ്ട്രെങ്ത്. ഇലോങ്ങേറ്റഡ്? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ. Okay, angular shape illulla aggregates aanu. So it is it having rough texture. The rough texture helps for a strong bonding. Okay, so angular shape illulla. Then what do you mean by flaky aggregates? So flakiness index and elongation index നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, right? So what do you mean by, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റിനെ ഫ്ലേക്കി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? Its least dimension is 0.6 times its mean dimension. Its length is 1.8 times more than its mean dimension. Its least lateral dimension is less than 1.8 times its mean dimension. Its length is 0.6 times more than its mean dimension. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റിനെ ഫ്ലേക്കി എന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്ലേക്കിനെസ് ഇൻഡെക്സും ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ മേ ബി എനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സാധാരണ അഗ്രിഗേറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ, ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് അതൊക്കെ. അതായത് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ്, ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, ഫ്ലേക്കിനെസ് ഇൻഡെക്സ്, ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം UG ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഏതാണ് ആൻസർ? എനി ഐഡിയ? No idea, sir. Okay, so it is
its least dimension is 0.6 times its mean dimension. Okay, least dimension 0.6 times mean dimension ആണെങ്കിൽ it is known as flaky aggregates, or it is we can use to find the flakiness index as well. Then an aggregate, its length is 1.8 times more than its mean dimension ആണെങ്കിൽ it is known as elongated aggregate. ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത് ഫ്ലേക്കി അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് 0.6 ഇൻറ്റു മീൻ ഡയമെൻഷൻ. അതുപോലെ ലെങ്ത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിക്നെസ് ആണ്. ഫ്ലേക്കി ആവാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ തിക്നെസ് കുറവാന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് 1.8 ടൈംസ് കൂടുതൽ മോർ ദാൻ മീൻ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ആണ് പറയുക, 40 to 50 അല്ലെങ്കിൽ 10 to 20 അങ്ങനെ പറയാം. സോ മീൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 plus 20/2. Okay, 30/2 15. So 15 into 1.2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the elongated aggregates or elongation index. Okay, similarly 15 into 0.6 ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഫ്ലേക്കിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, then which of the following aggregates decreases the workability of concrete? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് തരുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് വർക്കബിലിറ്റി കുറയുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്? വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ, അതിന്റെ ഗ്രേഡിങ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് വർക്കബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ അഗ്രിഗേറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് തരുന്നതും ആംഗുലാർ ഇതാണ്, പക്ഷെ at the same time least workability തരുന്നതും ആംഗുലാർ ആണ്. What is the most desirable form of aggregates for developing a mixed design in the laboratory? നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ് ടു M20 ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ M25 ഗ്രേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് M30 ഗ്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ M40 ഗ്രേഡോ ഒക്കെ നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we will design the mix, right? Basically what do you mean by mixed design? Mixed design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We are calculating each ingredient. അതായത് സിമന്റ് എത്ര വേണം, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എത്ര വേണം, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എത്ര വേണം, വാട്ടർ എത്ര വേണം, അഡ്മിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് എത്ര വേണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി എന്താ പറയാ മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, വെറ്റ് ആയിട്ടാണോ, സാച്ചുറേറ്റഡ് സർഫസ് ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണോ, then none of these. ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട്? നിങ്ങൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ഏതാ? ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ്. നോ, നിങ്ങൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലാബില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് കോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ലാബില് നിൽക്കുന്ന സാർ, എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അത്ര ഇതായിട്ട് അറിയില്ല. സാച്ചുറേറ്റഡ് സർഫസ് ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണോ? യെസ്, IS 10262. Okay, IS 10262 2019. This is the last revision of this code. Mixed design വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അവിടെ മിക്സ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സർഫസ് ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ്. സർഫസ് ഡ്രൈ, പക്ഷെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഇതാണ്. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക? ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അഗ്രിഗേറ്റ് ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി വെറ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എത്രയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറയ്ക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സാച്ചുറേറ്റഡ് സർഫസ് ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. SSD കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് SSD, saturated surface dry condition. Okay. Impact tests are used to determine impact test. നമ്മൾ ഏത് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണോ, ടഫ്നെസ് ആണോ, സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണോ, വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണോ? ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സർ. No. That is crush. Yes, toughness. Okay, crushing value test ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റും. Resistance against impact load, that is known as toughness. Okay.
The resistance of an aggregate to the effect of hydration of cement and weather is called. So it is a physical property of aggregate. Soundness, crushing strength, abrasion resistance, water absorption. As you know, crushing strength and abrasion resistance are the mechanical properties, right? Only soundness and water absorption. Weather might relate to it is water absorption test. Water absorption aggregate water absorb. So it is not related to the hydration of cement and weather. So option A, soundness, is the correct answer. Okay. Then in crushing test on aggregates, what size particle is taken as a sample? So aggregate in the crushing value test, impact value test use aggregate in the size. This test use aggregate size same crushing as well as impact. This test passing 12.5 mm and retained on 10 mm save. Yes, correct. Passing 12.5 mm. This is 12.5 mm passing and retained on 10 mm. Ini nammal ee test കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇത് എന്താ പറയാ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലെ. ഈ ടെസ്റ്റ് കാരണം ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ certain amount of particles അത് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് CY യൂസ് ചെയ്യാം? ഫൈനലി 2.2 അല്ലേ? Yes, 2.36 mm ആണ്. Okay, 2.36 mm ലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ശരിയാ. Okay, fine. Okay, sorry, it is repeated. It is toughness only. Then the aggregate impact value of the aggregate used. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇമ്പാക്ട് അല്ലെ, അതായത് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂവിന്റെ അതിന്റെ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ്? ബിൽഡിംഗ് കോൺക്രീറ്റിന് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 45, റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 30, റൺവേ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 30. All the options are correct. Impact value. എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇമ്പാക്ട് സഡൻ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ക്രഷ് ആവുന്നു? അതെ, ക്രഷ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു 100 gram സാമ്പിൾ എടുത്തു വിചാരിച്ചോളൂ, വെറുതെ, അല്ലെങ്കിൽ 1000 gram സാമ്പിൾ എടുത്തു, ദാറ്റ് ഈസ് 1 kg. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്ത സാമ്പിൾ. ഇനി നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ 25 ബ്ലോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ക്രഷ് ആയി എന്നുള്ളത് സീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഉള്ള ഇത് 1000 gram ആണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്രഷ് ആയി പോയി. ദെൻ നമ്മൾ 2.36 mm സീവിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. സോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂയുടെ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ്? ബിൽഡിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ 45. എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? ദാറ്റ് മീൻസ് 1000 gram എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം 450 gram ക്രഷ് ആയിട്ട് പോവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റോഡ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ 300 gram, മാക്സിമം 300 gram ആണ് ക്രഷ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് 700 gram അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആസ് സച്ച് അഗ്രിഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. റൺവേ കോൺക്രീറ്റിനും ഇത് സെയിം ആണ്. ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ഈ ഇൻഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ? Yes, it is correct. Yes, it is correct. Okay, all the options are correct. So please note that general building construction ആണെങ്കിൽ both aggregate and crushing value എന്ന് പറയുന്നത് it should be less than 45 ആണ്. That means 45%. Okay, അതായത് 45%േക്കാൾ കുറവ് മാത്രമേ ക്രഷ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലോഡ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഡയറക്റ്റ് വീൽ ലോഡ്, ഡിഫറെന്റ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റോഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 30% പറയുന്നത്. റൺവേന്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ all the options are correct. So this is applicable for both impact value as well as crushing value. കേട്ടോ, അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ സംഭവം.
if 60% of the aggregates doesn't pass through 2.36 mm sieve, then what would be the value of aggregate impact value? 60% എന്തായിട്ടില്ല, പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല, 2.36 mm പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ? എത്രയായിരിക്കും? 60% പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല. ഇല്ല, 2.36 mm പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിമൈനിങ് എത്രയാണ്? 40 ആണ് സർ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് 40 അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് 60% ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ 100% സാമ്പിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക. 100%. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് 100% ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ അതിൽ 60% പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയത് എത്രയാണ്? 40% ആയിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മുടെ എന്താ പറയാ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 2.36 mm സീവിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് W2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് W1. W2 by W1 into 100. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ W2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2.36 mm പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 100 minus 60 divided by 100 into 100. So 40 by 100 into 100. Again, this is 100 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it is 40. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ 60% തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതനുസരിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതായത് ഇത്ര ചിലപ്പോൾ സാമ്പിൾ ആണ് സൈസ്, സാമ്പിൾ ഗ്രാം ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് W2 by W1 into 100. ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ W2 W1 എന്താണെന്ന് അറിയണം. W2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസിംഗ് 2.36 അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. W1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെയിറ്റ്. Okay, so option B, 40% is the correct answer.